ایک راز ہے جسے دنیا کے ہر مذہب نے چھپایا نہیں بلکہ ہر دور میں بیان کیا۔ یہ راز صرف آنے والے وقت کا نہیں بلکہ انسانیت کے انجام کا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ دنیا صرف 6000 سال چلے گی۔ اسلام کہتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے اور ہر نشانی ایک کے بعد ایک سامنے چلی آ رہی ہے۔ ایک عذاب، ایک فتنہ جو دنیا کے ہر کونے میں پھیل جائے، جہاں نہ حکومت کام کرے گی اور نہ فوج، صرف ایک نام گونجے گا، دجال۔ لیکن یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ان لوگوں کا سچ ہے جو اس وقت زندہ ہیں اور جنہیں جلد اس فتنے کا سامنا کرنا ہے۔ اور اس فتنے کے بعد آئیں گے وہ لوگ جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، یاجوج اور ماجوج۔ تو دوستو تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو سننے جا رہے ہو وہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ تمہارا مستقبل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، بالکل اسی طرح میں اور قیامت بھی ایک دوسرے کے قریب قریب ہے۔ ایک دن رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور سارے صحابہ بڑی غور سے رسول اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے ان سارے صحابہ کو دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک فتنے دجال کی باتیں بتانا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو اللہ ایسی پاورز دے گا کہ دنیا کی ہر ایک چیز، کھانا، پیسہ، بارش اور ایون مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرنے پر بھی اس کو کنٹرول ہوگا، اور اپنی انہی پاورز کو یوز کر کے دجال پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی بجائے اپنی عبادت پر مجبور کرے گا۔ دجال 40 دن تک زمین پر رہے گا۔ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے، تیسرا دن ہفتے کے اور باقی دن نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں سن کر وہاں موجود صحابہ کرام بہت ہی زیادہ ڈر گئے اور انہیں لگا کہ دجال وہ سامنے درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور بس ابھی نکل کر ان کی طرف آئے گا۔ لیکن جب شام کو یہی صحابہ رسول اللہ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ ان کے چہروں کو دیکھ کر سمجھ گئے اور انہیں فرمایا کہ اللہ کے بندو، ڈرو مت، دجال سے تو پھر بھی مقابلہ ہو جائے گا، لیکن کیا میں تمہیں ایسے لوگ دکھاؤں جن سے مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہوگی، اور وہ لوگ نکلتے ہی دنیا میں ایسی تباہی مچائیں گے کہ دنیا کی ہر چیز، کھانا، درخت اور ایون دنیا میں موجود سارا پانی پی جائیں گے، اور وہ لوگ یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے جب انسان اپنی برائیوں میں حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا اور پوری دنیا گناہوں سے بھری ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اسی ظلم اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں پر اپنا سب سے بڑا عذاب طوفان بھیجا۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کی ہر چیز کو تباہ کر دیا، اور صرف وہی لوگ بچ گئے جو اللہ کے حکم سے ایک کشتی میں سوار ہوئے تھے، نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ اور آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ خطرناک لوگ یافس کی اولاد میں سے نکلے، کیونکہ یافس کی اولاد دنیا کے سب سے سخت علاقوں نارتھ میں جا کر آباد ہوئے تھے، جہاں ہر وقت زمین برف سے ڈھکی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کی زمینوں پر کھیتی کرنا مشکل ہوتا تھا۔ اور جیسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ یافس کی اولاد نمبرز میں بڑھ گئی تو ان میں سے وہی لوگ جو نارتھ کے ایکسٹریم میں جا کر آباد ہوئے تھے، ان کی زندگی تو اتنی مشکل ہو گئی کہ ان کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ملتا تھا۔ اور جب زندگی مشکلات سے بھر جائے تو یا تو لوگ مضبوط بنتے ہیں اور یا خطرناک۔ اور ایسے ہی ایکسٹریم نارتھ والے یافس کی اولاد نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے خود میں لوٹ مار کی عادت ڈال لی، اور جس طرح جنگل کے جانور ایک دوسرے سے کھانا چھینتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہ لوگ روزانہ قریب کے علاقوں میں جا کر وہاں کے لوگوں کو تنگ کرنے لگے۔ اور جب ان کی ظلم اور لوٹ مار اپنی پیک تک پہنچ گئی تو اس وقت ایران میں ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب اس نے نارتھ کی طرف اپنا تیسرا سفر کیا اور نارتھ کی بالکل ایکسٹریم تک پہنچا تو ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو ان سے ہر چیز میں بالکل ڈیفرنٹ تھی۔
इवन उनकी ज़ुबान भी चेंज थी। तो उस कौम ने एक ट्रांसलेटर के ज़रिए जुल्करनैन को बताया कि यहाँ इन पहाड़ों के दरमियान एक कौम रहती है जो यहाँ हमारे पास आकर लूट मार करते हैं और यहाँ के लोगों को भी कत्ल करते रहते हैं। हम आपके लिए पैसा चंदा जमा करेंगे और आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दो। जुल्करनैन ने उनसे कहा कि पैसे तो अल्लाह के दिए हुए बहुत हैं, बस हमें आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि इस दीवार को बनाने में हमारा साथ दो। और इसी तरह जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज और माजूज के फितने से बचाने के लिए उन पहाड़ों के दरमियान मजबूत आयरन और कॉपर की एक दीवार बना दी। आज पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहां जुल्करनैन की वही दीवार हो जो उन्होंने याजूज माजूज को रोकने के लिए बनाई थी। कुछ उलमा कहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया जैसे कजाकिस्तान, रशिया या कॉकसस रीजन के आसपास है। कुछ कहते हैं ये चाइना और मंगोलिया के दरमियान एक माउंटेन रीजन्स में है। याजूज और माजूज हर रोज़ उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब वो उस दीवार को तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो उनका सरदार बोलता है कि बाकी कल कर लेंगे। लेकिन कल को फिर अल्लाह ताला उसी दीवार को पहले की तरह मजबूत बना देता है। लेकिन याद रखो, एक दिन ज़रूर आएगा कि याजूज और माजूज उस मजबूत दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो कब होगा? जब इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के फितने को ख़त्म कर चुके होंगे, तब वो निकलेंगे और उनका निकलना एक निशानी होगा क़यामत के करीब होने की। अल्लाह ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 96 में फरमाया कि वो हर बुलंद जगह से नीचे उतरते हुए दौड़ेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में होंगे। हर 1000 लोगों में 999 याजूज माजूज और सिर्फ एक मोमिन। वो इंसानियत के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ेंगे जिससे कोई इंसान बच नहीं पाएगा। किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो उनसे लड़ सके। हर तरफ कत्लो गारत करेंगे, फसाद करेंगे। इसी दौरान अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि तमाम मोमिनों को माउंट सीना यानी कोहे तूर पर ले जाएं, वही जगह जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे। याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में ज़ाहिर होंगे कि जब इनका पहला गिरोह दरियाए ताबरिया के किनारे से गुजरेगा तो इसका पानी पी के उसे खुश्क कर देगा और जब दूसरा गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो सोचेगा कि वहाँ कभी पानी था ही नहीं। वो चूंटियों और टिड्डियों की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे और ज़मीन पर तबाही मचाएंगे, यहाँ तक कि वो बैतुल मक़दिस तक पहुँच जाएंगे। ज़मीन पर हंगामा और कत्लो गारत करने के बाद वो कहेंगे हमने ज़मीन की तमाम मखलूक को कत्ल कर दिया है, अब हम आसमान वालों को मार डालेंगे। और फिर वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। उनके तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। एक तरफ वो अपने शैतानी कामों में मसरूफ़ होंगे और दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ माउंट सीना के किले में ठहरे होंगे जहां वो शदीद भूख का सामना कर रहे होंगे। इस नाजुक मोड़ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे और फिर अल्लाह याजूज माजूज की गर्दन में एक किस्म का कीड़ा पैदा करेगा जिससे वो एक ही रात में मर जाएंगे। याजूज माजूज के खात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी माउंट सीना से नीचे उतरेंगे और देखेंगे कि सारी ज़मीन इनकी लाशों और बदबू से भरी होगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह ज़मीन को पाक कर दे और फिर अल्लाह एक तेज़ और पाक कर देने वाली बारिश भेजेगा। वो बारिश इतनी तेज़ होगी कि याजूज और माजूज की लाशों को बहा ले जाएगी। अब अल्लाह ज़मीन को फल पैदा करने का और आसमान को अपनी नेमत बरसाने का हुक्म देगा। अल्लाह की इतनी रहमत होगी कि एक अनार को लोगों का एक गिरोह अच्छे से खा सकेगा और गाय का दूध एक कबीले के लिए काफ़ी होगा और बकरी का दूध एक ख़ानदान के लिए काफ़ी होगा। ये सब कुछ तभी होगा जब यहूदी अपनी पूरी ताकत के साथ फ़िलिस्तीन पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लेंगे। वो वक्त करीब है क्योंकि आज के दौर में तकरीबन 80% फ़िलिस्तीन पर उनका कब्ज़ा हो चुका है। अब उनका अगला निशाना है मस्जिद अल अक्सा, जो सिर्फ एक मस्जिद ही नहीं बल्कि मुसलमानों का दिल है। वो उसे शहीद करके उस जगह अपना आखिरी और तीसरा टेंपल बनाना चाहते हैं जिसे वो अपने मसाया दज्जाल के लिए तैयार कर रहे हैं। और याद रखो, जब वो टेंपल बनाएंगे तब दज्जाल ज़ाहिर होगा, वही दज्जाल जिसे हराने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और हक़ व बातिल का फ़ैसला होगा, जिस पर हमने तफसील से इस वीडियो में बात की है।
تو میرے عزیز ساتھیوں، وقت زیادہ نہیں ہے، نشانیاں صاف ہو چکی ہے اور حقیقت ہم سب کے سامنے ہے۔ تو تیاری کرو، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، کیونکہ آزمائش کا سب سے بڑا دور بہت زیادہ قریب ہے۔